वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कई तरह दीयां आवाज़ां ने, वो बाहरमुखी ने, वो अंतरमुखी भी आवाज़ां ने। पंजां शब्दां दा जिक्र तां बाणी विच बड़ी वारी कीता गया, अनहद धुनी दा जिक्र बाणी विच कीता गया। ते कहंदे ने परमात्मा जदों मैं आ बाहर जीवां नूं देखना ते सच एवे इन्हां दी आवाज़ विच भी तेरी आवाज़ है। ये हैरानी प्रगट करदी है। पंछी असी शब्द वरतने सारिਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਛੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਚਹਿਕਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੋਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। हे परमात्मा तू किस ढंग नाल हर एक दे गले विच इहो जी चीज़ फिट कर दिती, जदों ये बोलते ने तितर बोलदा है ते आवाज़ कुछ होर है। ये आवाज़ पंछियां दी सानू विस्माद विच लै जांदी है। जदों पशु बोलते ने इन्हां दी आवाज़ भी विस्माद विच ले जांदी है। बेनती करां, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इस विस्माद विचों भी रस लैण लई एक गुरु रामदास जी का बोल है जी, क्योंकि उस विचार नूं अगे तोरन लई हजूर कहंदे ने इस नाद विच विस्माद है। महाराज लोग कहंदे ने कुत्ता भौंकदा है, घोड़ा खिनकदा है, हाथी चिंगाड़दे ने। मैनूं दसो सच्चे पातशाह ये नाद विस्माद किवें वे? कहंदे असल च जदों अंदर दे नाद नाल कोई जुड़ जाए ते बाहर दे पंछियां दा, पक्षियां दा, पशुआं दा जिन्नी भी आवाज़ है उस हर आवाज़ विचों प्यारे परमेश्वर की आवाज़ ही निकलती है। हजूर दा अमृत बोल है, जो बोलत है मृगमीन पंखेरू विस्माद नाद। ये भी तो तेरा जाप कर रहे हैं, जो बोलत है मृगमीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। गुरु साहब ने बाणी च कहा ये विस्माद है कि चिड़ी चौकी पौ फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे। अचरज भी विस्माद है, चिड़ियाँ चहकदियाँ ने, यह भी एक विस्माद है। फिर मैं बेनती करा, चिड़ी चौकी पौ फिटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। फिर बेनती है, नाद विस्माद भी चले जाता है, ज्ञान विस्माद भी चले जाता पे। पता नहीं किन्ने तरह का ज्ञान है, अध्यात्मकता ज्ञान है, भूगोलिक ज्ञान है, समाजिक ज्ञान है, शरीर का ज्ञान है, पता नहीं किन्ने को ज्ञान का पसारा है संसार विच। परमात्मा ये ज्ञान भी सानू विस्माद भी चल जाता है। ये तेरे रचे हुए सतगुरु दे अमृत बोल। फिर जीव अनेकां तरह दे, अरूप अनेकां तरह दे, रंग अनेकां तरह दे, अनेकां तरह की अग खेडां पी खेडदी है, अनेकां तरह का पानी काम करता पिया है, अनेकां तरह की धरती दियां खाणियां काम करदियां ने। हुण इस तो अगे महाराज जदों ये शब्द वरतिया, कहंदे ने ये अवस्था केवल दिमागी जां नॉलेज इकट्ठी करके नहीं। मैं रात भी कहा सी, इस विस्माद शब्द नूं बुद्धि दे तल ते पैदा हुई हैरानगी दे अर्थ ना करिए। इस विस्माद शब्द नूं भय भीत हो के कंबनी छिड़ी होवे उस कंबनी दे अर्थ विस्माद ना करिए। हजूर ने ते शब्द वरत्या अखीर ते, कहन लगे कि वेख विडान रहा विस्माद। मैं परमात्मा की इस आश्चर्य कौतक नूं देख के हैरान हो रहा, विस्माद विचां। ते सतगुरु कहते इस विस्माद की समझ उन्होंने पैंदी है, नानक बुझन पूरा भाग। जिस दे पूरे भाग ने उन्होंने समझ पैंदी है। हुण अगली बेनती, कुदरत शब्द आया है। परिपूर्ण परमात्मा ने यह सब कुछ रचिया है, ते जो कुछ रचिया गया है ये उस करते दी बनाई हुई कुदरत है। उंज जैसे कुदरत शब्द जिहड़ा है ना, ये अरबी का लफ्ज़ है। गुरु ग्रंथ साहिब विच इहदा बड़ी बारी जिक्र आया। अरबी भी जदों ये असीं शब्द कुदरत पढ़ने आ, ये वो अर्थ करते ने बोल, शक्ति, ताकत, बल। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच कुदरत शब्द बल लई भी आया है,
ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਬਲ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਢੁਕਣਗੇ ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ, ਸ਼ਬਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕੁਦਰਤ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਲ। ਜੇ ਸੌਖਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੇਲ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਚੀ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਨੇ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਫਿਰ,
जेता कीता तेता नौ। वो आप समाया। फर्क इन्ना है कि दुनियावी चित्रकार चित्र बनांदा है, तस्वीर बनांदा है, ते तस्वीर बनी रह जाती है। चित्रकार चतेरा दुनिया तो कूच कर जाता है। परमात्मा ने ऐसी तस्वीर रची है, इस तस्वीर का रचैता तस्वीर दे विच ही समा गया है। फिर इनू ध्यान नाल, क्योंकि कुदरत दिसी दा अर्थ होने। हुण एक तस्वीर कोई बनाए तो चित्रकार मनुख विच उहदे समा सकेगा? जे समाए तो आप कहांगा इक्को तस्वीर दे नाल गया। नहीं प्यारिओ, परमात्मा ऐसा चित्रकार है, जिन्नियां तस्वीरां उन्हें बनाईयां, उन्हें इंसान की तस्वीर बनाई, इहदे विच बैठ गया। उन्हें रुख की तस्वीर बनाई जीवंत, उहदे विच बैठ गया। उन्हें जड़ पत्थर बनाया, उहदे विच बैठ गया। वो उड़दे कोई पंछियां विच बैठ गया। वो पानी के झरनियां दे विच चलण लग पिया। सच एवे पौण दे विचों आवाज़ां देण लग पिया। वो कंदरां दी खामोशी विच भी बैठा होया है। कैसा चित्रकार है। गुरु ग्रंथ साहिब दे ये अमृत बोल ने कि दुनिया का चित्र देख के तू चित्रकार नूं बाहरों लभना है, अपनी तस्वीर वेख के तू गर्दन झुका, तेरी तस्वीर बनाने वाला तेरे अंदर बैठा है। हर थां ते हो। सतगुरु दे अमृत बोल ने कि चच्चा रचित चित्र है भारी। ये पिछले दिन भी प्रमाण दिता सी, मैं दोहरान लगा। चच्चे अखर नहीं कबीर साहब कहते हैं परमात्मा चित्रकार बड़े सोहणियां तस्वीरां बना रहे। चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र चेतो चितकारी। कुदरत विच ना कला फस जाई, इस कादर नूं भी चेते करी जिस कादर ने कुदरत बनाई है। इस सारे श्लोक का मतलब है, क्योंकि अखीर वालियां जिहड़ियां तुकां ने ना, पाकी नाई पाक, वो स्पष्ट करनगियां भी कुदरत विच कादर किवें आप समाया है। सतगुरां ने शब्द भी वरत्या है कि देखो वो परिपूर्ण परमात्मा सब तेरी कुदरत तू कादिर करता, पाकी नाई पाक, सब तेरी कुदरत। मैं तां इहनूं शुरुआत इत्थों कीती है, क्योंकि उस कुदरत नूं तेरे तो वाह करके देखोगे तो परिवार बंधन है, जे तेरे नाल जोड़ के देखोगे तो रब की दात बन जाएगा। हजूर कहते चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र चेतो चितकारी। अगली गल चित्र बचित्र है अवचेरा। कबीर साहब कहते बाहर दियां तस्वीरां बनाओ आपस च लड़दियां नहीं, बाहर दियां तस्वीरां एक दूजे नाल बहसदियां नहीं। आ मूर्ति पई होवे, मूर्ति ने दूजी नाल की लड़ना है। पर कहते रब्बा जो तू तस्वीरां बना रही दित्तियां ने चित्रकारां, ये तस्वीरां भी आपस में उलझियां पईयां ने, ये भी आपस में फसे हुए ने। चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र चेतो चितकारी। चित्र बचित्र ऐ अवचेरा, ये भी झगड़ा पिया हुआ है। पर गुरु साहब कहते हैं तो इस झगड़े विचों भी देख इन्हों बनाने वाला केड़ा है। चित्र बचित्र ऐ अवचेरा, तज चित्र चित राख चतेरा। उस चित्रन वाले नूं चेते कर। आओ थोड़ा जिहा होर बाणी चो देखिए असीं। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने इस कादिर नूं कुदरत दे विचों ही झलकां पाईयां। तां ही सतगुरु ने बाणी विच फरीद साहब ने बचन करीते, फरीदा खालिक खलक में खलक वसै रब माहे। ये भी तो कादरत ते कुदरत है। खलकत आ जिहड़ी संसार है, खालिक का अर्थ है बनाने वाला, जिन्हों आप कादर ते कुदरत कह रहे हैं। फरीदा खालिक खलक में खलक बसे रामाए, मंदा किसनों आखिए जां तुश बिन दूजा नाए। उन्होंने किवें आपां माड़ा किसी नूं कहीए जे कोई उहदे तो बिना दूजा होवे तां सिर्फ वो एक है, उस तो बिना दूजा कोई है ही नहीं। हजूर सच्चे पातशाह जी दे अमृत बोलां च इस तो अगली बेनती, वो करता पुरख जिहड़ा है सारी कुदरत विच किवें व्यापदा पिया है। भाई साहब भाई नंद लाल साहब, वो उन्हां दा बड़ा प्यारा एक शेर है, 6वीं गज़ल का ये शेर है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ
क्योंकि साडा दिल जिहड़ा है वो सियाणा नहीं, दिल साफ नहीं। साफ दिल ना होवे ते इनू कुछ भी नज़र नहीं आउंदा। सिर्फ दवैश जिसदी है, जिस बंदे दा दिल देखण वाला है उन्होंने हर थावां ते कुदरत विचों कादर ही दिसदा है। जिहदी अख वेखण वाली उन्होंने रब तो बिना दूजे दा दीदार ही नहीं हुंदा। भाई साहब की रचना का शेर है कि दिल अगर दाना बवद अंदर कनार से यार हस्त। जे दिल देखण वाला है, दाना का अर्थ है सियाणा, सियाणा का अर्थ आत्मक रस चखण वाला, बोधक सियाणा नहीं। अगर दिल सियाणा है तो यार अंदर है। दिल अगर दाना बवद अंदर कनार से यार हस्त। चश्मगर बीना बवद हर तरफ दीदार हस्त। जे अख वेखण वाली है तो 100 दूर नहीं। जे अख अगी हनेरा छा गया तो प्यारे कुछ नहीं दिसदा है। फिर भी मैनू नहीं दिस रहा पर वो है। मैं इत्थे एक उदाहरण होर आप जी नूं दे देना। ये सारियां गल्लां जो कर रहे हैं ये इस करके भी बंदे नूं समझ पै जाए। हजूर दी अमृत बाणी ते आधारित थी कि वो है फिर सब नूं क्यों नहीं दिसदा। एक कह रहा पौण च गा रहा है, दूजा कहंदा हनेरी बड़ी है चलदी पई है। एक कह रहा बदलों विचों गरज रहा है, दूजा कहंदा गरज बड़ी डरावनी है। एक कह रहा समुंदर दियां लहरां च गा रहा है, दूजा कहंदा ये लहर तबाही करेगी। सब नूं क्यों नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ये कसूर देखण वाले दा है। जे नज़र नहीं आ रहा तो तेरी अख विच कोई नुक्स है। मान लो हुण एक बंदे दियां नज़रां अख काम करदी, उहदी जोत काम करदी अखां दी। वो रात नूं मस्या दी रात बाहर खलोता है ते आसमान दे तारे देखदा टिमटमाउंदे। उन्हां तारियां नूं देख के इक्को दम कहंदा वाह परमात्मा कैसे कमाल दी तू रचना कीती। तारे किन्ने सोहणे लगदे पए ने। वो सूरज नूं देखदा, वो चंद्रमा नूं देखदा, वो दूरों बदलां नूं देखदा। जे दूर देखे पहाड़ दे शिखर दे उपर चमकदी कोई बर्फ नूं देखदा, पर जिहदी अख दे विच कोई रेत दा कण पै जाए, जिहदी अख दे विच कोई कख पै जाए, वो झूठ बोल ये झूठ ही बोलेगा ना कि मैं खलोता मैनू क्यों नहीं दिस रहा, मैनू बर्फ की चटियाई क्यों नहीं दिस रही, मैनू बाहरों चंद्रमा तारे क्यों नहीं दिस रहे। असल च डॉक्टर कहेगा तेरी अख का इलाज होने वाला है तो सब कुछ ही, पर तेरी अख की कमजोरी करके नज़र नहीं आता। गुरमुखो है तो कुदरत विच सारियां थावां ते हो, पर साडियां अखां अगे दवैश का मोतिया उतर चुका। जदों अंदर अपना बुझिया होवे सच ये भी उदों गुरु रूप साध संगत कह देने, पर संगत विचों भी गुरु नहीं दिसदा। ये झूठ ही है ना गुरु रूप साध संगत जी। गुरु ग्रंथ साहिब नूं कहने परतख गुरां दी दे, पर अखां अगे मोतिया उतरे। जे परतख दे समझदे होइए ते गुरु दे सामने किसी नूं गाली गलोच करिए, गुरु दे सामने कोई उच्चा बोले नहीं। नहीं, ये सिर्फ शब्द वरते जा रहे हैं रूटीन विच, पर शब्दां नूं गहराई नाल नहीं देखा जा रहा। असल च हर पासे, क्योंकि इत्थे नेकियां भी आउणा ते बदमियां भी आउणा, इत्थे खाना भी आउणा ते पीना भी आउणा इस लोक च। पर जदों किसी दे अंदर बख्शिश हुंदी है प्यारो, उहदे अंदरों दवैश मिट जाती है। उन्होंने हर थां ते एक तब नज़र आउंदा, एक ही दिसदा है। उदाहरण मैं देन लगा, एक कई बार मैं इत्थे सुनाई है कि दिवाली दी रात है ते लोग अपने घरां विच दीवे पे बालदे ने, ते पिंड दे विच एक बोड़ दा दरख्त है, ते उस रुख दे चार चफेरे एक थड़ा है। उस थड़े दे दुआले भी लोग आके अपने वालों दीवे पे रखते हैं। एक गरीब एक कहानी समझ लो, चेते रखियो समझाने लई मन नूं। एक गरीब दी कुल्ली जिन्हों लोग शूदर कहते हैं, उस शूदर ने घर विच भी दीवे अज बलने ने, पर जेड़ा वो समान खरीद के लाया वो अमीर जितना कीमती नहीं लिया, वो टेढ़े मेढ़े दीवे खरीद लिया है। वो जमीन ते डिग्गा होया रूह खरीद लिया है।
ਉਹ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਜੋ ਧਨਾੜ ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਆ ਪਕੜ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੁਰਸਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋਰ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਜੀ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਪਕੜਿਆ, ਮਾਈ ਨੇ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲੇ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਥੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਲ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਦੀਵਾ ਤੂੰ ਬਾਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਸ ਥੜੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਲਾ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਲ ਰੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਜੇ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਉੱਥੇ ਬਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਦੀਵੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਨ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੰਭਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਕਲੱਤਣ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਿਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਤੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੂ 'ਚ ਪੀੜਿਆ, ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੀੜ ਕੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੇ ਕੋਲੂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਵਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਇੱਕੋ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕੋ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇਵਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਰੂਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ, ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਵਿਲੇ ਆ, ਪਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇਖੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਖੁਦ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਠੁੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਠੁੱਡੇ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ,
पर जिन्हां ने रोशनी देनी वो तो आपस च उलझे बैठे ने। इन्हां ने दूसरे नूं प्रकाश की देना, उन्हें क्या हुण करां की। सच एवे कि शूदर दा दीवा वो भी बुझा दिता गया सी। मैं अर्ज की ब्राह्मण दा दीवा भी बुझा दिता गया, पर उत्थे उन्हें आपस नहीं जेब चों एक माचिस दी तीली कढ़ी, बुझे होए नूं भी जगा दिता ते दोनां नूं जगा के दीवियां दे मूँह कट्ठे जोड़ दिते। दोनां दी जोत कट्ठी हो गई ते दोनां दा हनेरा एक दूजे दा चला गया। सुनियो, मूँह कट्ठे हो गए दीवियां दे, जोत जोत च मिल गई। तो उस फकीर ने पूछा, मैनू दसो तुसी मिट्टी करके लड़न वाले हो, तेल करके लड़न वाले हो, रूह करके लड़न वाले हो, मैनू दसो इस मिली कोई जोत विच शूदर दी जोत केड़ी है ते ब्राह्मण दे दीवे दी जोत केड़ी है। दीवियां ने कहा, नहीं, जोत तां एक ही हुंदी है, जोतां दो नहीं। मेरे गुरु ने फिर इस नूं इउं कह लवां, सानू इउं समझाया कि सच एवे किसे नूं रब ने 4 टके वध दे दिते ने, किसे नूं घट दे दिते ने। किसे दे घर खाण नूं बहुत कुछ, कोई विचारा मुश्किल नाल गुजारा करदा है, कोई उच्चे बंगले च रहिंदा है, कोई सड़क दे किनारे झौंपड़ी च रहिंदा है। पर एक गल नूं भुल्लिओ ना, मिट्टी दे दीवियां दा रंग वखरा हो सकदा है, तेल दी कीमत वख हो सकदी है, रूह दी कीमत वख हो सकदी है, पर जदों जोत बल पवे उदों कीमत दी कोई वख नहीं, उदों दोनों इक्को जैसे हो जाते। जदों अंदर जोत बलदी प्यारिओ उदों अंधकार मिटदा है। सच एवे गुरु ने तां ही बाणी विच कहा, सब मैं जोत जोत कै सोए, तिस दा चानण सब मैं चानण खोए। हर थां ते उहदा चानण कुदरत विच आप है। मैं फिर शब्द वरतांगा कि वह परिपूर्ण परमात्मा वैगुरु सारियां थावां ते आप समाया होया। अज सतगुरु कहते हर थां ते मैनूं दिस रहा। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच भगत नामदेव जी जिन्हां ने शब्द वरते, सबै कट राम बोलै रामा बोलै, वह भी सुनींदा है, वह दसींदा है। सबै कट राम बोलै रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, एकल माटी एक ही है, पुंचर चिंटी, कीड़ी तो लैके हाथी तक, भांजन कै बो नाना रे। भांडे वखरे वखरे ने प्यारिओ, कीड़ी दा भांडा आकार छोटा है, हाथी दा आकार वड्डा है, पर कदी ये कह सकते हो कीड़ी किसी होर ने बनाई है ते हाथी किसी होर ने बनाया। कीड़ी तो लैके हाथी तक इक्को मिट्टी दे बने ने, एक अंसी दी अंस ने, एकल माटी कुंचर चिंटी, भांजन खै बो नाना रे, अस्थावर खलोते होए। जंगम चलन वाले जेड़े रुख खलोते ने, जेड़े असी चलन फिरन वाले हैं, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। की खलोते होए, कोई बैठे होए, कोई चलन वाले। मेरा गुरु ग्रंथ साहिब वो तो सारिया घटां विच बोलदा है। दूसरा शब्द भगत नामदेव जी का कह लगे कि इंसान तो ध्यान नाल देख, वो वाहिगुरु जी सारिया थावां ते आप व्यापे ने, वो आप ही सारी खेड वरता रहे हैं। उन्हां दे अमृत बोल सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। सिर्फ करता पुरख वाहिगुरु ही सारिया थावां ते, वो सारिया थावां ते वख वख रूपां च अपनियां झलकां दे रहा है। हर थां ते वो व्यापक है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, उस तो बिना कुछ नहीं। सूत एक मन सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई। इहदा आरंभ है, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तत सोई। माया चित्र विचित्र विमोहत, बिरला बूझै कोई। बिरले नूं समझ पैंदी इस माया की विचित्रता विच भी ओदी तस्वीर है। फिर इनू थोड़ा जिहा समझ लीए। एक अनेक व्यापक पूरक, एक हो के अनेकां थावां ते व्याप रहा है, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं अमान हैं, निधान हैं, अनेक हैं फिर एक है। अनेक हो के फिर एक तब इसे शब्द चाहेगा अखीर ते हजूर दे बचन, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तक सोई।
एक हो के अनेकां विच व्यापक है, परिपूर्ण है। जिधर देखना तू है, माया चित्र विचित्र विमोत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद कै, सब गोबिंद कै, गोबिंद बिन कोई। सूत एक मन सत सांस, जैसे ओत प्रोत प्रभ सोई। सूत एक धागा है, लै लो बरीक जिहा। उस धागे दे विच आपां मणके परोने ने, माला दे मोती परोने ने। प्यारिओ, मोतियां दे रंग वख हो सकते हैं, मोतियां दे आकार छोटे वड्डे हो सकते हैं। हो सकता है मोती कोई किसी होर किस्म के भी होण, दर्जा बदर्जा उन्हां दी कीमत च फर्क होवे, पर प्यारिओ एक धागा हज़ारां मोतियां विचों निकल गया है। सूत एक धागा है, ते मनके जिहड़े ने वो सैकड़े ते हज़ारां ने। सूत एक मन सत सांस, जैसे सत मतलब 100 ते सांसदार ते 1000। एक सूत्र विच, एक धागे विच सैकड़े हज़ारां मोती परोए जाते हैं। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत जी कहते हैं एक ओंकार जिहड़ा वो पता नहीं अनगिनत ब्रह्मंडां विच समोया होया। सूत एक मन सत सांस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई। ए परपंच पार ब्रह्म की लीला, ए परपंच कुदरत दिसै कुदरत सुनिए। ये लीला है ओदी। ए परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन ना होई, उस तो बिना दूजा होर कोई नहीं। गुरु कलगीधर महाराज, मैं कई बार अर्ज करना हुन्ना, असी जदों संग्राम की गल करने, असी एक पक्ष गुरु साहब का लेने, ये साडा सुभाग है। मान लो हुण मैं जंग की गल शुरू करा तो तुहाडा खून खौलेगा, पर गुरु गोबिंद सिंह दे जीवन की कोई भी गल करन तो पहला इस गल नूं सीने चों वसायो ना कि गुरु गोबिंद सिंह द्वैते एक रूप है। द्वैते एक रूप है। इस गल नूं कदी भुलायो ना कि वह महान जरनैल नहीं, केवल गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह द्वैते एक रूप है। ते दूजा शब्द एक है, मैं अपना सुत तोहे निवाजा। अकाल पुरख वाहिगुरु दा पुत्र है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो किते भी रूहानीयत नूं घटन नहीं देंदे। अज जदों असीं मान लो इस सदी च कोई महान जरनैल का जिक्र करने, बाबा जरनैल सिंह का, बड़े उच्चे उच्चे दावे किए जाते हैं साडे वल्लों। एक पक्ष असीं सारे प्रचारने पे हाँ, अणदिसिया पक्ष कि उन्हां दी बंदगी किन्नी कु होवेगी, सिमरन किन्ना कु होवेगा। दुख इस चीज़ का है कि लोग फुल्लां ते फलां ते पत्तियां दियां कहानियां गल्लां करते हैं, उस विचारी जड़ की गल ही कोई नहीं करता जिदे करके सब कुछ बनिया होया। क्योंकि जड़ दिसदी नहीं हुंदी, अन दिसदी दिसदे नूं जन्म देंदी। जड़ नज़र नहीं आउणी, पर उस जड़ ने दिसदे कोई तने नूं, जिसदे कोई फुल्लां नूं, पत्तियां नूं, फलां नूं जन्म दिता है। पर मैं बेनती करा, अज सारे लोग फुल नूं तोड़ के सुगंधी लैके कहंदे किन्ने कमाल दा फुल। मैं कदी किसी नूं सुनिया कि किन्ने कमाल दी जड़ होवेगी जिन्हें हो जा फुल पैदा किया। जड़ दी तां कदी सिफत होई नहीं। फुल्लां दियां सिफतां ने, फलां दा रस है, पर जड़ जिदे करके खेड़ा आया, जिदे करके रस आया, वो विचारी भुला दिती। अज भी मैं तुहानूं बेनती करांगा प्यारिओ, असीं बाहर दीयां प्राप्तियां दी गल करने आ, पर जिदे करके प्राप्तियां होए उहनूं असीं हिरदे विचों विसार दिंदे हां। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा इह पक्ष रूहानीयत वाला। अज गुरु नानक साहब कह रहे हैं कुदरत दिसै कुदरत सुनिए, कुदरत बहुत सुखसार। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पुछो, कहन लगे इस जमीन दे उत्ते भी तू है, जिन्हों सतगुरु आकाशी ते पताली कह रहे हैं। इस जमीन दे थले भी तू है, इस जमीन दे ऊपर आकाश विच भी तू है। जिथे कोई जीव नहीं रहिंदा, जिथे कोई जंत नहीं, उस खाली जमीन ते भी तू है। ते जिथे इन्नी भीड़ भड़का वसों बनी पई, वसों विच भी तू है। ध्यान नाल सुनियो, घर विच भी तू है ते घर तो बाहर भी तू है। तेनू कोई रोग नहीं, तू जन्म मरण च नहीं,
ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਂ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਕਹੇਗਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ, ਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਪੂ ਤੂੰ ਹੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਛੂ ਤੂੰ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ। ਪਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਪੂ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਪੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਛੂ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਚੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਜਤਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਬ੍ਰਤਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਗਤਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਤਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬੜਾ ਕਮਾਊ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ। ਉਹਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇ, ਮੋਤੀ ਵੀ ਦੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗਲਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਚੈਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਜਕੜਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ, ਸੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਅਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ, ਕਾਇਆ ਮਿਲੀ, ਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਏ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰਤਾ ਛੱਡ ਕੀਤੇ ਲਪਟਾਇਆ। ਕੀਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ, ਸੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਧੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜਿਉ ਹੋ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ। ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਮਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ।
ਖਾਣੀਆਂ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਿਸ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੌਖਾ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਦਿਸਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਬੌਡੀ ਹਾਰਟ ਦਿਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਖੋਂਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਕਰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਤ ਕਰ ਆਖਾਣ ਬਖਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ। ਇਹ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਸੱਸੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਤੇਰੇ ਬਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਕੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਗਾ ਸੁੰਘਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਕਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਗਲਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਨੇਮ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਸਵਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਨੇ ਰਚਿਆ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਸਵਤੰਤਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਸਵਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸਵਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋਤ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਅਸਗਾਹ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਵਤੰਤਰ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਸਵਤੰਤਰ ਨੇ, ਆ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਵਤੰਤਰ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਾਸਪਤ ਮੌਲੀ ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੀਵੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਚਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਖਸਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ। ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਭੈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।
ਕਈ ਬੰਦੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੈ ਕਿੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਭੈ ਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੈ ਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਉਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਰ ਆ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ 'ਚੋਂ ਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਲਾਇਕਤਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਇਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੈ, ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ, ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਪੂਰੇ ਇਹ ਵੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਏਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ, ਬੇਚੈਨੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਆਵੇਗਾ, ਉਦਣ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਮੈਲਾ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆ ਭੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੁਰਨਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਪੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈ ਆਇਆ, ਮਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਭੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ। ਜੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਭੈ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਕਤ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਮਸਾਨ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਫੁਰਨਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਮਲੀਨ ਫੁਰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਸ ਪਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ? ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਪਈ ਜੋ ਭਉ ਭਰਿਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਗਈ ਸਭ ਭੂਲ, ਔਰਾ ਗਰ ਪਾਣੀ ਭਇਓ, ਜਾਏ ਮਿਲਿਆ ਢਲ ਕੂਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਜਾਏ ਤੇ ਢਲ ਕੂਲ ਉਹ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਘਲ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੈ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਭਾਰੀ ਲੱਕੜ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੈ ਵੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁੰਡਾ, ਜੇ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਰ, ਤੇ ਧੱਤ ਧੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੀਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸਕਸਾਰ, ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ, ਪਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਤਾਲੀ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਆਕਾਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪੁਲਾੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ। ਸਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਹਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸ ਇਕੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਕਹਿ ਲਓ, 18 ਪੁਰਾਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕਤੇਬਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਤੇਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ। ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ, ਪੀਣ 'ਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ, ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪਈ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਣ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਇਆ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆ ਵੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਮਸੂੜੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਗੱਡੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਆ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੀ,
ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਦੀ ਅਚਰਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਵੀ ਮਾਸ ਕਹਿ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕੋਦਮ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ, ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਨਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਨਸਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤੀ ਪਈ। ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਣਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਤਾਕਤ ਤੇਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਪਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਪੈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਠਰਾਗਨ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਪੌਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੈਸੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਮਿੱਟੀ ਨਿਰਜਿੰਦ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਸੇ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਡੋਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਉਦਣ ਸੀ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬਲ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੈਂਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਤੂੰ ਕਾਦਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਠ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ।
सारी तेरी रची है कादर। फिर अगे शब्द की वरत्या जी, पाकी नाई पाक। नाई का अर्थ है वडियाई, शिफ्त कर लो अर्थ। पाकी का अर्थ है पवित्र, पाक का अर्थ भी पवित्र है। पाकी नाई पाक, हे मेरे परमात्मा तू आप पाक पवित्र है, तेरी वडियाई कभी मैली नहीं हो सकती, तेरी वडियाई भी बड़ी पवित्र है। ये जो मैं बोल रहा गुरु नानक साहब कहते तेरी वडियाई है, ये तेरी पवित्रता की वडियाई है, तू पवित्र है। सब तेरी कुदरत, तू कादर करता, पाकी नाई पाक, तू पवित्र, तेरी वडियाई पवित्र, तेरी सिफत पवित्र। ते सच्चे पातशाह महाराज अगे कहते ने, नानक हुक्म अंदर वेख है, इस कुदरत नूं अपने हुक्म च चला के नूं वेखदा संभालदा पिया, हर एक नूं संभालदा पिया। नानक हुक्म अंदर वेखै वरतै ताको ताक। ये भी अरबी का शब्द है जी, ताको ताक। ताक मीनस वैसे असीं आ दूजा कहने ताक नहीं, ताक का अर्थ एक, ताको तकना नहीं। वरतै ताको ताक, सब तेरी कुदरत तू कादर करता, पाकी नाही पाक। नानक हुक्म अंदर वेखै, अपने हुक्म च सारियां च वड़ के व्यापक होके देखते है। अगे महाराज कहते ने वरतदा भी है, वरतै, वेखदा भी, वरतदा भी है, ताको ताक, सब कुछ वेख वरत के फिर कल्ले दा कल्ला है। वो फिर भी वखरा है, वो बैठा वेखे वख अकेला भी है, वो बाजीगर बन के तमाशे विच भी रचिया है। इनू फिर बेनती सुनियो, मैं उस दिन भी कहा सी दोनों श्लोक थोड़े जे महंगे ने। कादर ने कुदरत रची है, सब थावां ते उहदी शक्ति कम करदी, शक्ति तो बिना कुछ भी नहीं। यही कारण अजकल भी चलते ना, तू समोसा खादा शक्ति कम कर जाएगी, थर्ड आई। कई बार सुनने मिलता है, तू काले रंग का पर्स ले ला, आ हो जाएगा। मैं एक बेनती करांगा, जिन्नी शक्ति वरती, शक्तियां की गल बहुत करता है। असल च परम शक्ति परमात्मा तो ऊपर कुछ भी नहीं। जिदन परम शक्ति नाल होवे, उस दिन चेते रखियो काले कपड़े भी चिट्टे हो जाते हैं। जिदन परम शक्ति नाल ना होवे ते चिट्टियां वाले भी काले बने रहते हैं। सिर्फ परम शक्ति परमात्मा वाहिगुरु हजूर सच्चे पातशाह कृपा कर रहे हैं कि वरतै ताको ताक, करता तू में, रचैता तू में, चित्रकार तू में, सब च वरतना वेखना भी है। फिर इकल्ले दा कल्ला, ये किवें जी? इत्थे एक उदाहरण दे के संपन्नता मैं करांगा। आसमान ते आकाश एक है ना, साडी इस धरती का चंद्रमा एक ही है ना। हुण ब्रह्मांड भी तो बहुत कुछ, सूरज एक है। ये भी गुरु ग्रंथ साहब के बोल ने तुसीं सुने ने बड़ी बार। एक हो के फिर सब च वरत के फिर कल्ले दा कल्ला क्यों? यही समझ नहीं बंदे नूं पैंदी। फिर बेचारा छड्ड पैंदा, कहंदा की धर्म दीयां गल्लां उलझन ही पै गई। मोहन सिंह कहंदा सी गुंझलदार मसला है। प्रोफैसर मोहन सिंह कहंदा जिन्ना सुलझाओ उन्ना उलझी जाता है। हाँ, बुद्धि के तल ते करोगे तो उलझेगा। जदों भावना नाल अपनी विद्या का मत्था टेक दोगे तो जिंदगी सुलझ जाएगी। हुण वो वरतै ताको ताक, वरतदा भी है तो फिर कल्ले दा कल्ला, दिसदा भी है, सुनिंदा भी है, सर्ब आकार भी है, फिर कल्ले दा कल्ला। फिर लेप शेप कोई नहीं, उन्होंने कोई महल नहीं। मैं इत्थे उदाहरण देना कि तुसी देखो, पानी दे भरे हुए घड़े ने ते आकाश उत्ते वे जां चंद्रमा उत्ते वे, आप जिन्ने घड़े पानी दे भर लोगे, हर घड़े विच ही चंद्रमा का प्रतिबिंब आएगा। जे कोई 10 घड़े भर ले, इस तो बाद नहीं, हुण मुक जाना, उसकी सीमा नहीं। जिन्नी धरती है, मैं अर्ज करा जिन्नी जमीन है, सारी जमीन नूं घड़ियां नाल भर दिओ, सारी जमीन नूं, ते पूर्णमाशी दी रात
ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੱਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕੋ, ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕੋ, ਥੱਲੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ। ਘੜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਝੀਲ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਭਿੱਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।